अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा अपना यार, तुहाडा अपना मित्र, तुहाडा अपना मेज़बान परवेज़ जट साझा पंजाब लैके हाज़र होया। अज साडे इस प्रोग्राम दे विच कुछ चढ़दे पंजाब ते कुछ लਹਿੰਦੇ पंजाब दीयां गल्लां होणगीਆਂ इस धरती दीयां, साडी माँ बोली दीयां, साडी माँ बोली ज़बान दीयां। और अज साडे नाल बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद ने, असीं तुहानूं उन्हां दा तारफ भी करवावांगे ते साडे बाबे लीकां चुमियां सानू मत की आउणी, अंग लमकन लम्मी तार ते विच रत की आउणी। असीं झूठो झूठी खेड के एक सच बनाया, उसनूं धर्मी लहर दा एक तड़का लाया। असीं रुझे विच पंजालियां हल बन गए फाइयां, असीं खेतां विच बीजियां कई साल छमाइयां। असीं छिटी चरावन लै गए किंज बूहा निकले, जू बीन वजाइए खड्ड ते चूहा निकले। साडा गन्ना मिलने पीड़िया रौ रत्ती निकली, उस रत विचों भग्गां वालियां दी पत्ती निकली। असीं खड़े खलोते कंब गए परछावें बदले, साडे अपने पटवारियां साडे नावें बदले। सानू सुरत ना आई होंदे किंज काटे वाधे, असीं बांदर किला खेडिया ते छितर खाधे। नाजरीन, जिस खूबसूरत मेहमान का तारफ करवान जा रहा वो अज साडे नाल मौजूद ने सरदार जसपाल सिंह साहब जी। बहुत शुक्रिया सारे वीरां दा, सज्जणां दा, मित्रां दा, तुहाडीआं मुहब्बतां दा। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं तुहाडे चंग दा वसनीक हाँ ते बेशक ननकाना साहब तो हाँ। अच्छा सरदार जी, झंग विच वसदिया होया तुहानूं किन्ना अरसा हो गया? झंग दे विच वसदिया होया मैनूं कोई 5 साल हो गए ने और मेरा तल्लुक तकरीबन 12 साल तो झंग दे नाल है। अच्छा सरदार जी, तुसीं ये दसो तुसीं किवें दा पाया साडे ना झंग दे लोकां नूं, क्योंकि पूरे झंग दे विच तुहाडा कल्ला ही घर है। झंग दे बारे जिवें कि सुनिया सी, जिवें कि लोग आखदे सन कि झंग दे लोग बड़े मुहब्बतां वाले ने और इवें ही पाया और बड़ी मुहब्बत इन्हां लोकां दे विच, बड़ी चाहत, बड़ा जिहड़ा इन्हां लोकां दे विच मुखलसपना है वो सानूं नज़र आया है ते जिस करके असीं झंग दे ही होके रह गए हैं। अच्छा सरदार जी, ये दसो कि झंग दे विच तुहाडी कोई नौकरी है या कोई अपना बिजनेस करदे हो? नहीं जी, मेरा अपना झंग दे विच बिजनेस सैटअप है सिंह साहब शॉपिंग सेंटर तो तजी रोड ते और सैकंड ब्रांच जिहदी हैगी है रेल बाजार कटरा कॉर्नर ते। अच्छा सरदार जी, तुहाडी पूरे झंग दे विच एक ही दुकान है सरदारां दी, ते लोकां दा किस तरह दा रुझान है, किस तरह दा लोकां नूं तुसीं पाया है? लोकां दा बहुत ही वधिया जिहड़ा रुझान पुछ रहे हो तुसीं, इन्ना को मुहब्बत वाला, इन्ना को प्यार वाला कि शायद असी इन्हां लोकां दा प्यार इन्हां दा देना ना दे सकीए। जिवें कि मेरे कोल बच्चियां आंदियां ने, भैणां आंदियां ने, बीबियां आंदियां ने, वो आखदियां ने कि सिंह साहब असी तुहाडे तो इलावा ना किते मुतमिन नहीं हुंदे ते वो साडे को जो खरीदारियां करदियां ने साडे ते वो ट्रस्ट लैवल जिहड़ा लोकां दा हैगा ते उन्ना ही साडे उत्ते उस चीज़ दा भार भी है कि असी वो पूरा भी करके। सरदार जी, झंग दे लोकां नाल तकरीबन 5 साल तो तुहाडा तल्लक है और 10-12 साल तो तुसीं झंग दे विच आ जा रहे हो। क्या फैमिली तुसीं इत्थे झंग ही रखी हुई है? फैमिली मेरी झंग दे विच रही है तकरीबन 2.5 साल। अच्छा सरदार जी, तुसीं इन्ने अरसे तो इत्थे रह रहे हो, देखो दो भरावां दे विच भी घर दे विच लड़ाई झगड़े हो जांदे ने छोटे मोटे, कदे इस तरह दा होया कि कोई छोटा मोटा मसला बनया होवे ते तुहानूं तुहाडा वाह जिहड़ा है झंग दी इंतजामिया नाल और स्पैशली झंग दी पुलिस नाल पिया होवे ते उन्हां ने तुहाडे नाल किस तरह दा तावन कीता है, किस तरह दा पाया झंग दी पुलिस नूं? झंग दे विच अपने लास्ट टाइम DPO साहब रहे ने सरफराज विरक साहब, उन्होंने तो क्या बात है, उन्होंने जिस तरीके नाल मैनू गल नाल लाया और जिस तरीके नाल मेरी गल सुनी और जिवें उन्होंने एक्शन लिया, मैं तो कुर्बान जाना। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया मेरे मामले च। उस तो बाद जड़े शाहिद अमीर लदाना साहब सिक्योरिटी इंचार्ज ने, बहुत वधिया उन्होंने रोल प्ले किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया उन्होंने दिनों दे विच, स्टिल खड़े रहे ने मेरे मुद्दे ते कि सिंह साहब नूं असी इंसाफ दिलाना ही दिलाना है। वाह 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 वाह, बड़ी उन्होंने वो मुहब्बत। उस तो बाद जो पुलिस की गल करिए तो राणा खालिद रशीद साहब SP इन्वेस्टिगेशन आए सन, बहुत मैं कहना मिटिया होया बंदा अगर कोई मैं वेख्या है पुलिस लाइन दे विच ते ओ राणा साहब सन।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਦ ਆਵਾਸ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਹਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ। ਬਲਕਿ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਝੰਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਹਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਾਹਦ ਅਮੀਰ ਲਦਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਹੈ ਕੀ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਆਪਾਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੋਦੀਨ ਗੰਜੋ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਕਲਾਮ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ। ਉਹ ਚੇਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੋ ਚੜਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਝੰਗ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੂਫੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਸ਼ਹੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ कि हाँ ना जसपाल बच्चे क्यों नहीं, आप आओ, हम आपको
आपके साथ बाबा गुरु नानक देव जी का कलाम सुनेंगे और हम आपको बाबा फरीद जी का कलाम सुनाएंगे। वाह वाह वाह, क्योंकि बात एक ही है, उस एक ही की बात है। बिल्कुल, तो हम सब मिलके सुनेंगे। उदों फिर एक सांझ समागम ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 8 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਚੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ, ਸਹੀ। 250-300 ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਜ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨ ਖਲੋਤੀ, ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਰੋਂ ਬਣ ਅਣਜਾਣ ਖਲੋਤੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਦੋ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਖਲੋਤੀ, ਲੱਖ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਦੋ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਖਲੋਤੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਕੀ? ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਝੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਚੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੱਗ ਵਟਾਣੀ, ਪੱਗ ਵਟਾਣੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤੀ ਔਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਸਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 150-200 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਰੱਖੀ, ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਗ ਵਟਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਚੰਗੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਹੇਬ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓਨਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ
मैं बयान नहीं कर सकता। और अज साडे चंग दे विच 3 सिख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वाह वाह ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਯਾਮ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਨ ਆਲ ਵਰਲਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ادارے ਤੋਂ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੁਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਅਮਾਨਗੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸੱਦੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ। ਤੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ ਚੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਮਨਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਸਫ ਮੁਨੱਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਣ ਤੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਬਿਠਾਵਣ ਤੇ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗੱਲ ਲਾਵਣ। ਲਹੂ ਮੁੜਕਾ ਤੇ ਹੰਝੂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ, ਕਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਤਨ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਸਦਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਤੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਲਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋਗ TV ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ, ਤੜਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗਿਫਟ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਓ। ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੜਪ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਜੋਗ ਸਟੂਡੀਓ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਔਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਗ TV ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੋਗ TV ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ।